जनाब सदर मुहतरम और ज़मा इज़्ज़तमंद रुणो दानन तासु पदी किली के और ब्या पदी जुमात के किदा कमा मुबारक इज्तिमा दा पदी जुमात के ददे मदरसे द कुरान हकीम द हिफ्ज़ द खुशहाले पर सिलसिला के जोड़ा शवे दा यौसो माशुमान बरखुरदारान हाफिजान जोड़ शवी दी और दागी दस्तार बंदे तकरीब और दा मुबारक मजलिस जोड़ दे। अल्लाह पाक की ज़मुंग दा नास्ता ज़मादा वयल उस्ताद सोरेदल और ज़माद जीरुणो नाथवानानो मद्दाहीन हज़रात दा वैना दा टोल पखपल दरबार के दा कबूलियत दर्जे तो रसूली रुणो दा कुरान हकीम मजलिस थे और द कुरान हकीम द मदरसे प्रोग्राम दे। कुरान हकीम द रब्बुल आलमीन अजीम किताब दे। अगर किताब के द खुदे पाक पठूल किताबों की देते योड़े लुए खुसूसियत हासिल ले। सोमरा किताबों ने द कुरान हकीम नमक की तिरशवी दी तौरात दी ज़बूर दी इंजील दे या नूर सहीफी दी द कुरान रातलो सर टोल मनसुख दी। न प तौरात अमल कोले शे न प इंजील कोले शे न प ज़बूर कोले शे और न प नूर किताबों कोले शे। कचरत दाग किताब यो मजमून कुरान जिक्र करी या पैगंबर अलैहिस्सलाम जिक्र करी बिला खबर दा, लेकिन दाग किताबों चे सुमरा मजामीन दी और दाग किताबों सुमरा आयतून दी टोल मनसुख सिर्फ और सिर्फ ज़मुंग द जिंदगी और द जुन द पारा द अमल सरचश्मा द हिदायत अगर फकत द खुदे पर किताबों के कुरान हकीम दी टोल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह द्वेम खुसूसियत रुणो द कुरान शरीफ दादे सुमरा किताबों चे नाजिल दी गुण नाजिल शवी दी। तौरात गुण हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो तख्तो वर्कले शो दगरंगे इंजील दगरंगे ज़बूर और कुरान हकीम के खुदा पाक नाजिल करे दे पड़े लुए शान नाजिल करे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नयोजल द्वारो जहानो सरदार मुबारक तपोस कई वे तजरा कुरान हकीम माल रौड़े सिंगे रौड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हजरत जिब्रील वही के खुदा रसूला कल चे अल्लाह इरादो की चिताले सूरत रौड़म या यो सुआयतुन रौड़म नो पदे आसमानों के जलजले रश अखज़त समावात रजफतन शदीदतन जलजले रश फसाइक मन फिस समावात और आसमानों के सुमरा फरिश्ती दी पसजदो प्रयुद बेहोश प्रयुद टोलो ना अवला फरिश्ता देम के सर रुचत कब नो अल्लाह खपल शान लाए कसर मात द खपल किताब द कुरान हकीम सायतुना यो सूरत राय और ब्या के द ताल आजम नो यवाज न आजम गोरे जिब्रील अलैहिस्सलाम यवाज न राजी यो मेलमच राजी यो गवर्नर राजी या यो सदर राजी या यो बल राजी नो खलक अगल कम मखिल उज़े पड़े लुए जुलूस और इस्तेमाल के रहे नो जिब्रील अलैहिस्सलाम हुई कान के सियूती रहमहुल्लाह लिखे लेगी कि आवाज न राजम मासरा औ या जरा फरिश्ते मर गरीबी और आगा औ या जरा फरिश्ते चे कमे मासरा मर गरीबी हर फरिश्ते सर ब्या औ या जरा नूर मर गरीबी द दुमरा फरिश्तों पर जुलूस की जरा शमताला कुरान हकीम रोड़ो ब्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तचिबे कला कुरान और दागे खुसूसियत वरा दद्वारो जिहानो सरदार मुबारक बोसरा खुलक वजोला येर मिनिश
خلب اخوازولا چیزیر میں نشی. رب العالمین فرمائی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآن. دا شونڈ مبارک دے ملک آوا دا دے قرآن جمع کول و دا دے محفوظ کول دا زمون ذمہ داری دا. نو پیغمبر علیہ السلام اور تقوی کے خود چسنگ بے جبریل علیہ السلام تلاوتوں کو فوری بے یاد ہو. دمرا زور بے نبی علیہ السلام لور کو کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی لقد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد. وی سخت یخنے کی چی با حضور پاک وحی نازلے دلا سخت یخنی. فیفسم عنه وان جبینه لا يتفسد عرقا کہ دا وحی کیفیت بتلار و من با دا حضور پاک دے تندی مبارک تو قتل دا خولو ساس کی بت بیدل. دمرا زور با نبی علیہ السلام تور کریشو. او حضرت زید رضی اللہ عنہ فرمائی زید ابن ثابت وی اوزل وحی نازل شوا او دا حضور پاک دا رون مبارک زما دا رون دا پاسا پروتو لکا دو مرگری چناستی. دمرا زور زما دی رون لورغی کادت فخذی انت ردوا وی قریبو چه زما دا رون چوری شوی مات شوی. دمرا زوری ورگ او پا کما اوخت با نبی علیہ السلام ناستو اب تنگی دینے شکی بناست. خرو بلی و خصوصیت دا قرآن حکیم ادا چنن پا مقدس مکہ سومرا اسمانی کتابو ندی یوم پا اصلی شکل کی نشت سوا دا قرآن حکیم. طولو ہے الحمدللہ قرآن کو زمون کتاب دے مونگ باندے نازل دے. دا قرآن عظمت زمون عظمت دے. دا قرآن فخر زمون فخر دے. دا قرآن ہدایت زمون ہدایت دے. پا قرآن خوشحالی مونگ لپکار چی زمون امت پہ خوشحالی کو اور اللہ دی زمون دا دنیا و دا آخرت حشر و نشر و دا قبر دا زندگی دا پر دا ہدایت عملی نمونو ثابت کی. نو بل خصوصیت دا نن پا دنیا کی تورات نشتا پاستی شکل کی. نن پا دنیا کی انجیل نشتا پاستی شکل کی. نن زبور یاد آدم علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام دے شیس علیہ السلام دے ادریس علیہ السلام صحیفے پا مقدس مکہ نشتا. او واحد کہ او صلی را پاسی او ما تو چلا تاثر قرآن حکیم شتا کم چی پا نبی علیہ السلام نازل دے زور تخول شمچی آو بالکل اغا قرآن چی جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام تورول دے اغا چی دا دوارو جہانو سردار صحابہ تورول دے او اغا قرآن چی پا لوح محفوظ کے پروت تے دا ما سر دا مسلمانانو پا ہر جماعت و پا ہر کور کے و دا ہر قاری حافظ پسینہ کے محفوظ پروت تے. بے ہوا ہے الحمدللہ. دا مامون الرشید زمانہ دا مامون الرشید یو بادشاہ تیر شوی دے. اگر چی سغلطیم تی شوی دی عقیدہ رستو برباد شوی دے معتزلی شوی دے لیکن خدمت امکڑے دغی بادشاہانو دا قرآن و دا احادیث و دا نبی علیہ السلام خدمت امکڑے دے. اگر با پخپل دور کے کال کی اوزل یو مجلس جوڑو لکہ سنگ چی ستاسو دا سلیمان خیلو پا دی کلی کے نن دا کم مجلس جوڑ دے. دغس یو مجلس پہ جوڑو او پا اخو دا بادشاہ مجلس پو مامون الرشید بادشاہ دے وزیران با پکناستو لوی کابرین با پکناستو نو دا زرگونو مجمع باوا دیر لوی مجمع باوا دیر خلق برات لن او سیب آگئی کی تقریرون با کیدل ناتخوانی با بکے کیدلا. تم مزیدار ناتخوانیو کا زمونگا عبدالرازق سیب دی عبید الرحمن سیب دی نور مرگرو نو ناتخوانی با بکے کیدلا او دا قرات مقابلہ با کیدلا خلقو بخشت تلاوت دا قرآن حکیمم کو او بہترین تقاریر با کیدل. او بیا مامون الرشید با پخپل لاس بدے پا قرصے بناستو پا تخت شاہی باندے او بیا خپل لاس باندے بے انامون تقسیمون. خشتخ کل قاری بہترین ناتخوان و شاعر او دغرنگے بہترین مقرر لبے پخپل لاس انامون ورکو. حسب دستور یوزل پروگرام جوڑ دے. اگا دا زرگون مجمع جوڑ دا و خلق راغلے دے لوے خیرات بمو دعوت بمو تقریرون سیب شروع دی ناتخوانی شروع دا یو چٹ چاراو لے گا دا سٹیج چکم نازم دے دا کم چی آوازو نہ کئی ناظم دا سٹیج دے لکہ زمان محترم دلسوز سیب چی خشتا مزیدار اگا ناتخوانی کی یو سیب ورسرا دا عبدالرحمن بابا یا زمان دا محترم حاجی سیب رحمہ اللہ اشعارم پکی ہوئی
د سړي زړه متوجه کی. دغه رنګې هغه د سټیج ناظم ته چټ راغی د یو بهر د یو میلمنه او په هغې کې ورته لیکلي دي چې یاره زه یو میلمه تقریر کول غواړم، مهرباني وکړې ماله موقع راکړي. د سټیج ناظم مامون الرشید بادشاه ته چټ ورکړ چې صاحب دا یو چټ راغلی. مامون الرشید چې چټ وکت وی دا څوک دی؟ وی چې پته نه لګي. وی مونږ خو د خپلې علاقې د علماو تقریر هر کال اورو. ښه خبره ده، میلمه دی، ورکه ورته اجازت چې دی خپله تقریر کول غواړي، موقع ورته ورکړه چې دی تقریر وکړي. موقع ولا ورکړه او سړی راغی سټیج ته راغی. سټیج څه سټیج و؟ تخت شاهي به و، په هغې به لوی لوی اکابرین به ناست و. چې څنګه راغی صاحب په سټیج باندې کېناسته، یو خړو پړو جامو والا او یو عام مسافر سړی دی. مامون الرشید ته تپوس کوي کاکا د کوم ځای نه راغلی؟ وی چې یو مسافر په دې لاره تلم. دلته څنګه راغلی؟ چې ستا دا مجمع مې خوښه شوه، دا اجتماع مې خوښه شوه. وی ته څه ویل غواړې؟ وی چې یو تقریر کول غواړم. په کومه موضوع به تقریر کې؟ خو تقریر له خو موضوع هم پکار ده. په کومه موضوع به تقریر کې؟ وی چې د قرآن حکیم دا به زما موضوع وي. وی قرآن حکیم متعلق به څه وی؟ قرآن کې بیا بلا موضوعات دي، څه به وی؟ وی چې د قرآن حکیم په علومو تقریر کوم. دا ثابتوم چې قرآن حکیم د دنیا چې څومره علوم دي د دې ټولو سرچشمه قرآن حکیم دی. ډېره ښه ده، لکه دا خو ډېر بهترین علمي بیان دی. موقع والا ورکړه سړی چې ودرېد تقریر یې شروع کړ. چې تقریر یې شروع کړه د قرآن حکیم دا علوم بیانېږي. علم طب ته په دې آیات کې اشاره شوې ده. د انجینرۍ اصول دې آیات کې خدای پاک ښودلي دي. د معاشیات او معاشرتي علوم او قانون او فلان فلان هغه زمانه کې چې څومره علوم یو یو علم ته د قرآن حکیم آیات پیش کوي او اشارې کوي او په ګینټو لګیا د کاکا تقریر کوي. حیران شو خلک چې خدای پاکه دا مولا د کوم ځای نه راغلی، دا دریاب والا علم د کوم ځای نه راغلی دی. مجلس کې ناست څوک دی؟ مجلس کې ناست داسې څه بېکاره خونان مولیان نه دي. ګورې رونو امام شافعي صاحب رحمت الله علیه غوندې سړی پکې ناست، امام احمد ابن حنبل پکې ناست دی، امام ابو یوسف او امام محمد غوندې شخصیات پکې ناست دي. اکابرین هغه فقها او مجتهدین او د فقه غرونه پکې ناست دي چې د هغې نوم اخیستو سره سړي ایمان تازه کېږي. داسې لوی لوی اکابر ناست دي. داسې خلکو مخکې تقریر هم ګران کار. زمونږ د علاقې مولانا شمس الحق افغاني رحمه الله یو ځل ته یو ګړی ته ګړی کې زمونږ د چارسک کې یو کلی دی، ډېر لوی علما او ډېر واعظین و پکې. د هغې علاقې خپله واعظان ډېر زیات وو او دې نوې د دارالعلوم دیوبند نه فارغ شوی و راغلی و. نو چې دې سینګ کې ناسته نو چا دا خپلو کې خبره کوله یاره دا ملا چا راوستی دی، دا به زمونږ د دې واعظینو د علماو مخکې دی وایي څه دی به څه وایي دی چا راوستی دی. او رښتیا د علماو مخکې تقریر ګرانه مې. مولانا افغاني صاحب دا خبره واورېده. چې وویلېده نو تپوس یې وکړه ویې وروڼو زه خو تقریر کوم خو په خپله خوښه نه کوم، ستاسو په خوښه کوم. وی خبره داسې ده ما د تاسو ووایه چې د تقریر وکړم نو په یو آیات باندې وکړم، په یو جمله باندې وکړم، په یو کلمه باندې وکړم که په یو حرف وکړم. خلک هم حیران شو چې راشه لکه خبره ورته سخته که. وی چې په یو حرف تقریر وکړه، یو حرف باندې تقریر وکړه. وی ډېره ښه ده. نو دا آیات وی چې نون قرآن حکیم نون والقلم وما یسطرون، نو په نون باندې تشریح شروع او زمونږ دا مفسرین لیکي چې نون دریاب کې دی او کب نوم هم دی، مختلف توجیحات یې وایي. د دریاب حیوانات او صاحب تقریر ماسخوتن مانځه پسې شروع شو چې سار بانګ یې ووی که نه سار بانګ وی دی کې خو ډېر لوی تفصیل پاتې دی، خو دا به چې د بل وخت کې ووایو والقلم وما یسطرون وفوق كل ذي علم علیم. خدای پاک علماو ته علم ورکړي، هغه له خدای یو بهترین علم ورکړی. نو د علماو مخکې تقریر بیا ګرانه خبره هم ده. او دې اوس لګیا دي صاحب د قرآن حکیم د علوم بیانوي لګیا دي. او چې څومره فقها ناست دي په دې خوله کې ورته ګوتې نیولې دي چې خدای دا بابا د کومې راغلی ده له خو خدای چې کوم علم ورکړی دی او کوم معلومات والا خدای ورکړی دی دا د کومې راغلی دا کوم ځای پټ ناست و. او مامون الرشید هم صاحب خوشحاله دی چې شکر دی زما په رعیت کې داسې علم هم شته چې تقریر یې کله خلاص که مامون الرشید ورپاڅېده او ډېر په احترام یې کېنو. ملا صاحب د کوم ځای نه راغلی؟ وایي چې زه خو مسافر سړی یم،
वे ना तो ये रकम दे, बस यो मुसाफिर पर दिलारा तेरे दो। वे ना तो दलारे तेरे दो सड़े ने तब मां सारा दल तरी मजलिस के पाते कही मां ने बार बाने उस दलता मां सरे वे चीज को तासर नशम पाते कही ना सवाल न पैदा की इज्जत वजारत पदर को ذکر دغه بادشاہانو چې څومره وزیران به مقربین به نیک د اسمبلی هغه ممبران چې تاسو ورته وایي د شورا خلک دا به علما قاضیان به ټول علما فقها او مجتهدین به داسې خلک به وایي ته اوس مانه کوم خوا تللی شي تا به زه وزیر مقرروم قاضي القضات به دې مقرروم بنګله به در کوم درله وینځې نوکران به دله در کوم غلامان خادمان ته کوم خوا مانه تللی شي وایي صاحب داسې کار دی زما اوس تا نه کېږي سره او زه زما خپلې مخې ته پرېږده بس دغه تقریر مې وکړو لاړم درنه د مټه کلکونې و کاکا ولې وي چې نه کېږي وي ته ما ته وجه وښایه چې چل کله خو د بادشاه قرب حاصلوي بادشاه ته ځان نږدې کوي او تا د په زور لاس درې ساروم او لوی عهده در کوم ته باندې تخت او ورته وایي چې زما اوس تا کېږي نه وی ولې وی ته مسلمان ستا د رعیت مسلمانان دي ستا وزیران مسلمانان دي ستا د اسمبلی ممبران مسلمانان دي او زه مسلمان نه یم تو مسلمان نے اللہ دا کم مذہب سره تعلق لري ویجی یہودی تا گورا دا قرآن متعلق دومره بہترین تقریر تا گورا زما ټول مولیان نے حیران کړي ویجی بس دا خو می حقیقت وی دا قرآن متعلق دا معلومات حاصل عمر حق خبره میں پټه نکړه قرآن متعلق دا معلومات حاصل میں دا بیان کړ والفضل ما شهدت به الاعداء دا انسان دشمن کی دا انسان صفت ہوگی دوست خدا کیا صفت کئی دل سوچ سے وہ دوست نے خواہ صفت کئی دوست خدا کیا صفت کئی دشمن کی ستا صفت ہوگی نو کوئی شے دا صفت خاون دے نو چید یہودی را جو دا قرآن صفت کئی کوئی شے قرآن دا صفت خاون دے تو لو الحمدللہ